Starting with the name of Allah, the most compassionate and most merciful, I am glad to be here today with the lecture number 3 regarding the social institutions या इदारात इज्तिमाई या टूलनीज़ी इदारे. So I am delivering this lecture on online basis, so there might be some complexity and complications. So if you are facing with any sort of problems, let me know with the WhatsApp number that I have shared in first slide. You can share your concern and your problem with me, that I could help you and solve your problems, and I am always in your service. Today we are talking about the third lecture, that is about the social institutions, as we are talking about the subject of sociology. And in the first lecture we talked about the definitions, importance and scope of these subjects. Just I'm going to remind you that this subject is talking about scientifically studying the society, and as well as it study all the social problems that is arising in human problems. It does not only study the social problems which is arising in a given geographical area where the people are living, but also it study to find the solutions and put forward the suggestions and the preventive mechanism, that how can we remove these problems and how can we tackle these problems, how can we can say finish this problem from the society. So the sociologists are giving their views, their concern about that, and we are getting benefit from the practicals mechanism that has been given by the sociologist, that how a specific society or specific problem would be vanished, it could be reduced from the society. So that is why we say that sociology is a very broad subject. It is not only studying a single aspect of human life, but it covers all aspects of the human life. If you come to talk about some other disciplines, like for example medical, so it may only focus on the health and disease preventions and treatment. The same as if you talk about the economics, so economic will only talk about the economic aspect of the society. If you talk about politics, so politics will talk about only the political aspect of society. But what is the most important things about this subject, it does not only confine and limit its study only to a single problem in the society, but it covers all aspects of human problems, that whatever the problem humans are facing in the society. So for this reason, then that how these human problems in the society will be managed. For this purpose, there are 5 human institutions that are functioning in humans society, operating in human society, and fulfill all the needs and requirements of the humans. So these 5 basic human institutions which is operating in our life, they are responsible to fulfill our needs. Later on we will be discussing about that, but first of all we have to define what is social institutions, what are the meanings, definitions, characteristics of the social institutions. We have to make it clear this point first. طوری که شما میفهمین که علم جامعه شناسی همه مشکلات انسان که در هر پالوی زندگی هر مشکلی را داشته باشد، کلاً اما مشکلات انسانی در جامعه او را زیر مطالعه خود قرار میگیرد. صرف مطالعه نی، بلکه راه حلش هم برشان تجویز میکند که چطور ما میتونیم از یک مشکل خود خلاص بکنیم. طوری که علوم دیگر اگر ما از اقتصاد و سیاست و طبابت و انجینری دیگر بزنیم، خود طبعا هر علمی
در جای خودش با مشکلی مربوطی اون جامعه اگر در بخش طبابت باشه، در بخش صحت کار میکنه، مشکلات انسانی را حل فصل میکنه. اگر انجینری باشه در بخش خودش مشکلات انسانی را رفع میکند. باز جامعه شناسی ما میگیم که سکوپش بسیار براد به این خاطر است که نه تنها یک پالی یک مشکل انسانی را در دنیا در جامعه زیر مطالعه خود قرار میگیره، بلکه همه مشکلات انسان ها را مطالعه میکند و یک راه حل برشان تجویز میکند. به خاطر حل فصل، به خاطر حل کردن مسائل اجتماعی ما شما جامعه پیشرفت بکند، ما یک زندگی مرفوع پر از سهولت داشته باشیم، هیچ مشکلی نباشد، از لحاظ روانی ما زندگی بهترین داشته باشیم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی هیچ نوع مشکلی را ما نداشته باشیم. یک نظامی را بسازیم، یک سیستمی را ایجاد بکنیم که همه انسان ها که در یک جامعه زندگی میکند به شکل خوبی و به شکل خوب امو زندگی خود را به پیش ببرد. به این اساس ما امروز درس سیوم ما که هستن او سوشال اینستیتوشن است یا اداره اجتماعی که معمولا در 5 ادارات اجتماعی که هستند بسیار مهمترینشان هستند که در جامعه فعالیت میکند. این 5 اداره اجتماعی و همه نیازهای انسانی را توسط این 5 اداره در جامعه کوشش میکند که مشکلات انسان را حل بسازد. که همین 5 اداره عبارت از اولین اداره که باز ما از او پسانتر هر کدامش در تفصیل گپ میزنیم. مثلا اولین اداره فامیل هستند. ایجاد یک فامیل، تنظیم خانواده، روابط اجتماعی، تربیه، تعلیم و تربیه اعضای خانواده، مشکلاتی که ایجاد میشه در فامیل، چه اجتماعی باشه چه شخصی باشه، همه این مشکلات را ما در فامیل، چون فامیل جایی هستند که در اوج اولین شخصیت سازی انسان می شود، انسانیت را می آموزد در فامیل. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې کورنۍ اولنۍ هغه ټولنیزه اداره ده چې د انسان شخصیت هلته جوړیږي، انسان هلته هغه د انسانیت پیل چې دی، شروع چې دی د هغه ځای نه شروع کیږي. انسان په وخت د مرور د زمان سره هر څه په ټولنه کې زده کوي. دا اول د ټولنې ته چې دی راځي مخامخ کیږي، نو دا زده کړه اولنۍ په کورنۍ کې کیږي. نو په دې اساس باندې اولین تهداب زموږ او تاسو د ټولنې دپاره چې دی، بنیاد چې د ټولنې دپاره دی، هغه کورنۍ دی چې کورنۍ باید څرنګه خپل مسؤلیت وپېژني، څرنګه باید خپل مسؤلیت په ښه شکل سره ترسره کړي تر څو موږ یو بهترینه کورنۍ ولرو. او دغه کورنۍ دی همین خانواده است که باز از این جامعه ایجاد می شود، همین جامعه است که از ملت سازی می شود، باز بالاخره جهان به میان می آید. خب اگر فامیل درست نباشد طبعا جامعه خراب میشه. اگر جامعه خوب نبود ملت و کلگی مملکت خراب میشه. به این اساس ما میگیم که فامیل یک حجره، مثال یک حجره داره، طوری که در حجرات در بدن انسان فعالیت های خود انجام میده. اگر یک حجره انسان در بدن چون واحد وظیفوی ساختمانی هم از زنجانات هستند، موجودات زنده هستند، اگر یک حجره ما خراب میشه یک فعالیت ما خراب میشه. به این اساس اگر یک فامیل خراب میشه معنی است که فامیل ها هم تو خراب میشه. یک فامیل خراب شد دیگه کل جامعه خراب میشه. به این اساس ما میگیم که اولین نیازمندی های ما که در اوج شخصیت سازی، انسان سازی انسان میشود او فامیل هستند. بعد اقتصاد است، بعد سیاست است، بعد از تحصیل است، بعد از مذهب است. همین 5 اداره اجتماعی که هستند فعالیت خود را در جامعه انجام میده. بالاخره ما میتوانیم که یک جامعه خوبتر داشته باشیم. به این اساس ما اول پیش از اینکه 5 اداره را مطالعه کنیم ما میگیم خود اداره یا معنای institution است چی؟ میگه the term institution is usually used by a lay person to indicate a particular established formal organizations such as a school, a hospital or prisons. However, in sociology it may be used to refer to a well-established and structured patterns of behaviors or relationship that is accepted as a fundamental parts of our cultures.
اگر ما معنای مفهوم عامی در مورد انستیتوشن گپ بزنیم، خود در فکر هر انسان در مورد اداره، مثلا اداره مکتب، یک سازمان، یک شفاخانه، یک بندیخانه و محبس، در ذهن ما اینه میمیه که اداره اینه میره میگه. ولی از لحاظ علم جامعه شناسی باز مفهوم اداره فرق میکند، ارگانیزیشنز فرق میکند، institutions فرق میکند، که اینجا ما میگیم که it's a well established and structured patterns of human behaviors or the relations of human behavior which is accepted as important parts of all cultures. مثلا اولین اداره انسانی که ایجاد می شود یک توسط یک منظم سیستم منظم، یک توسط یک رای منظم با اساس یک چی ایجاد می شود. مثلا اگر ما میگیم که such as عروسی چطور صورت میگیرد؟ چون در اینجا اولین اداره که انسانی به میان میاد، اولین انسانی اداره که اصلا فامیل هستن. فامیل چطور میاد؟ فامیل با انمی انستیتوشنز ایجاد که میشه، فامیلی انستیتوشن که ما برش میگیم، یعنی عروسی هستن. عروسی چطور صورت میگیرد؟ عروسی با اساس اینجا فرق میکند که عروسی چطور صورت میگیرد با اساس عنعنات و عرف و قواعد یک جامعه صورت میگیرد. یک نظام مستقیم با اساس او عروسی و میان میاد، توافق دو فامیل ها صورت میگیرد، بالاخره یک توافق اجتماعی صورت میگیرد، یعنی دو فامیل بالاخره با اساس این متوافق باز مرد و زن با موافقه اینمی اجتماعی زندگی خود را شریک خود را در زندگی که هستند او را به پیش میبره، همدیگر را میپذیره، همدیگر را قبول میکند. وقتی که اینمی سیستم ایجاد میشود، خود اینمی سیستم که با اساس یک پلان، با اساس یک عرف و عنعنات و با اساس اصول و قواعد یک جامعه او به میان میآید و او قبول شده باشد در جامعه برای ما و شما، اونمو را ما باز از لحاظ جامعه شناسی institutions میگیم. It may be also used to describe a custom, practice or law that is accepted and used by many peoples. So this is the simple meaning of sociological meaning of social institutions, while a common meaning to the peoples are like maybe organizations, like example a school, or it may be whatever the organization is functioning in human society. But as a sociological in the sociological perspective, or according to perspective of sociology, then it's different. So there is some structural behavioral patterns which is accepted as a part of a cultures, as a very important parts of a culture through which we are living, through which we are passing our time. So based on that principles and based on that laws and customs, the peoples are getting together with each other and they are having a great life with each other. They live together with each other in a very close proximity in societies, and they adopt and they accept all the principles of humans' cultures. So that according to that perspective, then it's called institutions. So what is the definition of social institution? مختلف علماء بشکل مختلف تعریف کرده که social institution is a structure of society that is organized to meet the needs of people through a well-established procedures. Bogardus is a sociologist who has defined the social institutions. یک نظام ساختار یک جامعه هستند که تنظیم شده، تشکیل شده، که امی ساختار و تنظیم شده، ساختار و تشکیل شده یک اداره به خاطر مرفوع، به خاطر رفع کردن همه مشکلات انسانی در جامعه توسط یک نظم و اصول و قواعد، طوری که فامیل است چون یک اداره است با اساس توافق اجتماعی به صورت می آید، یک فامیل ایجاد می شود، بالاخره ضرورت انسانی را مرفوع می سازد. تعریف دیگر فکر میگیم که structural cultural patterns to satisfy the basic needs of humanity. هر نیازی که هر ضرورتی که
انسان برش در جامعه ضرورت داره، اما ضرورت‌هایش که توسط اینمی 5 اداره اجتماعی مرفوع می شود. اینمی ادارات به نام social institution یاد می شود. Social institutions are found cultural structural device to meet basic social needs, and as well social institution is a set of complex social norms, social values, beliefs, social relationship that arise in response to needs of human in society. So these institutions meet the social and cultural needs of human beings. یعنی یک نظام و ساختار اجتماعی هستند که بر اساس اصول و قواعد به میان میآید و کوشش میکند که همه ارزش‌های انسانی در اوجا در نظر گرفته شود. ارزش‌های انسانی، معیارهای اجتماعی در نظر گرفته شود، همه عقاید را، مذاهب را در نظر گرفته شود و یک ارتباط خوب در میان خوب داشته باشه. پس همه انسانایی که در یک جامعه زندگی میکند هماهنگی هم را یکدیگر داشته باشد، پس مشکل هم را یکدیگر شریک میسازد و کوشش میکند که مشکلات انسانی را توسط انمی هماهنگی رفع شود. به این اساس ما این را سوشال اینستیتوشنز میگیم که ما میتونیم مثال بتیم که سوشال اینستیتوشن یک مثال کوچکش میتونیم یک فامیل باشه. مثال کلان بزرگش که هستن، مثلا اگر ما مثال بتیم او مثل یک دولت است. خود دولت یک اداره اجتماعی هستن یک اداره اجتماعی هستن. مثال ماکرو میه، مایکروش که هستن بازی یک فامیل هستن. Social institutions provide a distinct identity to our human existence and make our social life vibrant. اما هویتی که برای ما شما میده، موجودیت انسانی که در جامعه ما زندگی میکنیم با اساس اینمی ادارات اجتماعی داده می شود که اولین اداره اجتماعی فامیل هستند، خانواده هستند که هویت ما را تعیین میکند. به این خاطر بسیار مهم است. The important social institutions include مثلا family, marriage, kinship, political party, bank, factory, religions, economics. همه یک چند مثال های دیگری در مورد سوشال اینستیتوشن هستند. خب میم که مشخصات یک اداره اجتماعی چی هستند؟ د یو ټولنیز ادارې ځانګړتیاوې چی دي؟ satisfaction of specific needs, prescription of rules, cultural symbols, universality, social in nature, oral and written, permanent and rigid, and controlling agency. Now we're going to define each one a bit in details. Satisfaction of specific needs. هر اداره‌ای که اجتماعی که ایجاد می شود به خاطر اینکه همه ضرورت‌های انسان‌ها را پوره بکند تا رضایت انسان به دست بیاید. به خاطر میگم که satisfaction of specific needs. Every institution satisfies some specific needs of individual. For example, family meets the needs of procreation, rearing and socialization of children, and providing the economic security to its member, while the government as a macro level of the social institution meets the need to maintain law and order within a society. وظایف فامیل است که در جای خودش انجام میده. مثلا مسئولیت اقتصادی هستند، اعضای فامیل از لحاظ اقتصادی سپورت میکند. تعلیم و تربیه و اطفال هستند، اعضای فامیل هستند. اگر به اساس بزرگترین مثال ما بودیم حکومت است، حکومت که هستند قائم کردن صلح و امنیت و تطبیق قانون در جامعه باز یکی هستند. یک مثال دیگری سوشال اینستیتوشن. پس همین ضرورت هایی که انسان ها وقتی که در جامعه همین ضرورت هایش پوره شود در اینجا ما میگیم که satisfaction of human needs will be fulfilled. Second, هر اداره که میان میآید، هر اداره اجتماعی با اساس اصول یک قواعد خاص داشته می باشد، اصول خاص داشته می باشد که با اساس این قواعد و اصول همون زندگی خود را مثلا در زندگی مفاعلت‌های خود را به پیش میبرد. پس میگیم که every institution prescribes certain rules and regulations that are to be followed. For example, marriage is an institution that is govern the relation between the husband and wife. روابط بین شوهر خانم چطور باشد، همسر چطور باشد، به کدام اساس باشد. قوانین موجود است که این قوانین در اداره اجتماعی فامیلی خانواده
و میان از وقت ایجاد شده که با اساس اون قوانین ما در جامعه میریم فعالیت خود انجام میدیم، حرکت میکنیم، یک جامعه بهترین را ایجاد میکنیم. اگر ما این مسائل را در نظر نگیریم خود طبعا نظام چی میشه؟ خراب میشود، جامعه مشکل پیدا میشود، در میان همسر و پسر که هستن مشکلات ایجاد میشود. So husband and wife rules pertaining to matrimony selections. Similarly, school or college یک مثال دیگری هستند as educational institutions have their own rules and procedure. هر مکتب، هر پانتون یک قواعد و ضوابط خاصی را دارد که فعالیت خود را انجام میده. یعنی هر اداره که ایجاد می شود یک اداره اجتماعی باید این خصوصیت را داشته باشد که با اساس قواعد و اصول فعالیت‌های خود را به پیش میبرد. Cultural symbol، هر اداره اجتماعی یک سمبول فرهنگ داشته می شود، با اساس او اداره شناخته می شود. Institution has their own cultural symbol which can be either material or non-material in nature. For instance, a country has a flag and national anthem as its symbol. A school has its own motto, uniforms. The same universality. ادارات اجتماعی که هستند جهانی هستند، در هر جای اداره پیدا می شود. این مخصوص به یک ملت و یک قوم و یک مملکت نمیشه، بلکه it's universal. Social institution can be found anywhere in the world. So social institution is universal in nature. They are found in every society and every stage of social developments. Social in natures, ضمن a collective activity of people lead to the formation of institution. They are essentially social in nature. هر فعالیتی که در اداره اجتماعی انجام می شود یک طبیعت از لحاظ طبیعتا یکی هستند اجتماعی هستند، یعنی هر برخوردی که در اداره اجتماعی صورت میگیرد باید با اساس برخورد اجتماعی باشد. یعنی طبیعتا تو یک فعالیت ما باید انجام بدیم که انسان ها او را قبول دارد، قبول باشه به انسان. oral and written، این قوانین را که در ادارات اجتماعی می باشد یا هم می تواند نوشتنیش می تواند اورال باشه، هم می تواند written باشه. So every institutions that persist all over the world, their rules may be or their forms may be written or it may be oral. But specifically in previous society, it means in old ancient times, hundreds of years ago, everything was oral, it was not written in primitive society. But in modern society, there is a complexity. Rules has been specified, principle has been specified, and all the people should have to follow these rules and principles, written rules. Permanence and widget. معمولا ادارات اجتماعی وقتی که ایجاد میاد این معمولا موقتی نمی باشد بلکه این دائمی می باشد. فامیل دائمی است، سیاست دائمی است، اقتصاد دائمی است، مذهب دائمی است، یعنی دائما در جامعه انسانی این موجود می باشد. Institutions are being long lasting and rigid in nature, although institutions change and vary across and within different society and culture. Modification in them take place at very slow pace or do not occur suddenly. تغییرات موجود هستند، باز فرق میکند یک اداره اجتماعی در یک جای امر اداره اجتماعی در جای دیگر، در فرهنگ ها و در مملکت ها در هر کنج دنیا باز فرق میکند، لیکن موجودیتش که هستند او پرمننت است. کنترولینگ ایجنسی، همه ادارات اجتماعی من حیث یک مرکز کنترل کننده همه فعالیت های انسانی هستند. به خاطر میگیم یک کنترولینگ ایجنسی. Institution act as a controlling mechanism of our society. جامعه را که ما تنظیم میکنیم، قوانین را که ما در اوجا میاریم، قوانین را ما میسازیم، او را باز ما تطبیق میکنیم، او را ما تصویب میکنیم به خاطر پیشرفت جامعه، به خاطر امنیت جامعه، تا که فعالیت های انسان ها محدود شود، در چوکات داخلی قوانین باشد. به این خاطر ما میگیم controlling agency. Religions, law, morality, legislations، قوه مقننه است، اخلاقیات است، قوانین است، مذهب است. امی یک کنترولینگ ایجنسی است که توسط این مکانیزم ما میتونیم جامعه را کنترل بکنیم، فعالیت های انسانی را محدود بسازیم که اما فعالیت مطابق قوانین باشد. So this rules, religion and morality and legislation regulate the behavior of individual and thereby helps in maintaining social orders and stability in society.
But we have some social types of social institution در وقتی که ما گپ زدیم در اولا که ما معمولا 5 نوع social institutions داریم که فعالیت میکنه به خاطر یکی همون ضرورت‌های انسانی را رفع بسازد که از این major 5 basic institution کدام هستند؟ family institution هستند، دوم که هستند political institutions which is providing the legitimate use of power, distribution of goods and services. This needs is fulfilled by economic institution, as well as transmitting and transferring of knowledge from one generation to another is the functions and the responsibility of educational institutions, as well as regulating our relation with the natural supernatural power with Almighty Allah, that is religious institutions. همین 5 ادارات اجتماعی هستند که هر کدامش همون وظایف خود را انجام میده، انسانها و مشکلات انسانها را مرفوع میسازد. Function of social institutions وظایفشان چی هستند که reproduction است، یعنی تولید نسل که ازدیاد می شود، جامعه به میان میاد. ما یک اداره اجتماعی به نام خانواده ضرورت داریم که نسل به میان بیاید، عروسی صورت بگیرد. یک وظیفه social institution هستند. Human race is reproducing in family. So this is one of the functions. Safety of the satisfy the basic needs of society. همه ضرورت‌های اساسی توسطی امی ادارات اجتماعی در جامعه چی میشه؟ مرفوع میشه، یعنی ضرورت‌های انسانی را. Socialization، تعلیم و تربیه که صورت میگیره. تربیه در مثلا در اول شخص زادی انسان که هستند در فامیل صورت میگیره. تربیه کجا؟ در فامیل. پس سوشالایزیشن پروسه هستند که وقتی که انسان به دنیا میاد ذهنش خالی می باشد، فقط یک گوشت می باشد، یک حیات می باشد، حیاتی موجود می باشد. human being. وقتی که ما از human being social being استفاده جور میکنیم، انسانیت را او را آموزش انسانیت را میدیم، اینمی پروسس به نام سوشالایزیشن یاد میده. پس اینمی وظیفه هم ادارات اجتماعی که معمولا در ما از مثال فامیل میدیم، از مثال مدرسه و مکتب و پانتون میدیم. All institution process social norm by transmitting them to people participating in them. This process starts from birth till death, or we can say that the learning of the ways of life of group is the socialization. Socialization of individuals starts in the family, and they come out of family and get exposure to other institutions. So policy making is another example, as well as another function of social institution. Like for example, the government is making a policy for the prosperity and development of society. So different infrastructures development program has is being specified for the development of societies. So they make law, which makes law, that is legislative portion of this. So who make this policy? The government. So government itself, it is the social institutions. They are executing this powers. They are to enforce this law in the society, just to confine and limit the human activity. If anyone is going wrong according to the policy that has been specified by the social institution of a government and a micro level, they will be facing with the punishments. So education of the people is another example of the social institution, and it is the function of social institution. Another functions like school, university, colleges, madrasa, religious institutions. So all of them are educating the people. So this is another basic needs of humans in the society. So this basic needs is fulfilled by all the educational institutions. So they are teaching them ethics, morality. So this is the needs of us, human needs in the society. And it could be understood very well by us. The same is personality development. شخصیت انسان در امی ادارات اجتماعی صورت میگیرد. It shapes the personality of individual. It means personality is not only a biological process, but it's a social process. It's not we're learning their ideas, values, attitudes, and habits and feelings being the parts of personality developed in various social institutions in which we are living in a given particular area in society.
سوشل کنترل صورت میگیره. وظیفه دیگر اجتماعی و ادارات اجتماعی هستند که خود ادارات اجتماعی یک مرکز کنترل کننده همه ادارات دیگر صورت میشد. The main aim of human society in its institution maintain control and order. All the institution has its rule and regulation. So these institutions have its own social structure, and they do and the people do their activity according to these principles in the societies. Transmission of the culture take place. انتقال فرهنگ از یک نسل به نسل دیگر امی وظیفه ادارات اجتماعی هستند که از فامیل شروع میشه تا به ادارات دیگری در جامعه که فعالیت خود انجام میده. ضمناً خود امی اداره یک منبع تفریح به انسان ها هستند. مثلا در فامیل ها ما باید اعضای فامیل اینقدر زیر تحت فشار خود نیاریم که امو حالت روانی خود را از دست بده، یک مشکل روانی برش پیش بیاد. پس اگر فامیل باشه، مکتب باشه، پوهنتون باشه، دولت باشه، نظام باشه، به خاطر تفریح، به خاطر آرام بودن ذهن انسان ها که در یک جامعه زندگی میکند و یک ذهنی درست داشته باشد، از لحاظ روانی مشکل نداشته باشد، صحت روانیش درست باشد، پس امی ادارات اجتماعی 5 دانه که هستند اما فعالیت‌های خود را انجام میده و ضرورت‌های انسانی را در جامعه مرفوع میسازد. نو په ټوله کې موږ تاسو څومره ټولنیزې ادارې چې دي د انساني ژوند د پرمختګ، د انساني ژوند د ښه صحتمند ټولنې رامنځته کولو په خاطر باندې دغه ادارات رامنځته شوي دي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې که چېرته زموږ دغه 5 اساسي او بنیادي ټولنیزې ادارې چې په ټولنه کې فعالیت ترسره کوي خپل وظایف په ښه شکل سره ترسره نه کوي، نو ټولنه لکه دا دی چې موږ تاسو د ډېرو ناخوالو سره بیا کېدلی شي مخ شي. لکه طبعا موږ تاسو اوس امورو په هر عرصه د ژوند کې زموږ تاسو مشکلات دي. سیاست کې مو مشکل دی، په کورنۍ نظام کې مو مشکل لرو، اقتصادي مشکلات دي، مذهبي مشکلات لرو، همدارنګه د تفریح دپاره هیڅ داسې سهولت نه لرو. نو دا هر هغه څه دي چې دغه خپل فعالیتونه دوی دغه اداراتو کې چې کوم انسانان کار کوي خپل مسؤلیت نه ده پیژندلی، وظایف نه یې ترسره کړي، نو طبعا دلته اوس په ټولنه کې بدبختۍ رامنځته شوې ده. نو د دې ټولو بدبختیو لاملونه د همدغه 5 انساني اجتماعي ټولنیزې ادارې چې دي د خپلو وظایفو په ښه شکل ترسره کولو د وجې نه اوس مشکلات په دې ټولنه کې رامنځته شوي. نو ټولنپوهنه همدغه لولي چې موږ څنګه کولی شو یو پرمختللي، صحتمنده او د هر لحاظ سره یو آرامه فضا کې ژوند کولو دپاره زمینه برابرولو دپاره د کومو میکانیزمونو، د کومو لارو، د کومو موضوعونو استفاده وکړو تر څو موږ وکولی شو بهترین ژوند ولرو د خپلو انسانانو دپاره. نو دې په خاطر باندې سوشل انسټیټیوشنز موږ تاسو اولینه اجتماعي اداره ده چې باید دوی ټول هغه خپل مکلفیتونه ادا کړي. طوری که درس ما شما آنلاین است، شاید مشکلات زیادی موجود باشد فعلا. باز یادآور میشیم که میتونید توسط واتساپ، شماره واتساپ همراه ما تماس بگیرید که ما بتانیم مشکلات شما را در وقت خودش حل بسازیم. Take care. Allah Hafiz. Till next lecture.